इमरान खान होरां दे खिलाफ 8 साल पहलां दियां ये शिकायतां सन इलैक्शन कमीशन के सामने कि उन्होंने गैर मुल्की लोगों तो फंडिंग लई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ नहीं है, फैसले उन्होंने गवर्नमेंट ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। उन्होंने पहला काम तो कपल ऑफ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ अहम लोग ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बाहर जाने पर पाबंदी ला दी है। उन्होंने उस लिस्ट के लै आंदा है कि वो मुल्क एग्जिट नहीं कर सकते। हुण जे विरोधियों के हाथ च मौका है, जिन्हों के कोल पावर है सेंटर दे विच तहरीके इंसाफ से, वो भी एक तो बाद एक प्रैस कॉन्फ्रेंस अज पता नहीं किनियां कीतियां उन्होंने दस्सण दे लई कि देखो जी इमरान खान अपना इमेज एक ईमानदार पॉलिटिशियन का दे रहा सी, तो पैसे ले इत्थों ले उत्थों ले। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि पाकिस्तान चोण कमीशन ने इमरान खान की पार्टी लिए होर ज़्यादा मुश्किल जड़ियां ने वो खड़ियां कर दित्तियां ने। पाकिस्तान की हटकोरे लै रही इकोनॉमी के मद्देनज़र अंदरूनी टकराव मुल्क लई माड़ी अलामत है। सो खिते विच बहुत कुछ अहम वापर रहा है, सो जिस विच पाकिस्तान की वड्डी भूमिका है, पर पाकिस्तान के सियासतदान बड़ी घटिया खेड विच फसे हुए हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बाबा बुल्ले शाह का कलाम है कि सच बोलिया भांबड़ मचदा है, झूठ बोलां तां कुछ बचदा है, जी दोनों गल्लां तो जकदा है, जच जच के जेबा कहंदी है, मूँह आई बात ना रहिंदी है। मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं पाकिस्तान प्रति जिदा हमेशा ही मेरा ये कहना हुंदा है कि असीं वैल विशर ही नहीं, असीं पाकिस्तान दी खुशहाली, उसकी कामयाबी, मुल्क दे लोकां दी तरक्की, उन्हों की हिफाजत, उस दे लई दुआगो हुंदे हैं। क्योंकि खालिस्तान का मॉडल भी पाकिस्तान की तर्ज के उत्ते साडा क्लेम, साडी एडवोकेसी इस नाल जुड़दी है। इस दे नाल साडी पावन धरती है, पाकिस्की की धरती है, साडा मक्का मदीना, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, तहजीब दियाँ सांझां, सदियां दियां सांझां, और उसी धरती दे नाल कदे वही इंडस वैली सिविलाइजेशन तो शुरू हो के कितना कुछ साडे मिजाज, साडियां तरबियतां और दोनों कौमां दी सांझ, सिख कौम और इस्लाम, जिहाद दी, बाबा गुरु नानक साहिब दी, अलामा इकबाल दी। सो ये सारे क्योंकि नवे लोग भी जुड़ते हैं प्रोग्राम के नाल, और मैं इसलिए कुछ चीज़ां भावें रिपीट लगदी हैं, पर यह जरूरी हुंदा है दसना कि भाई जदों असीं कुछ कहंदे हैं साडे च कोई इस किस्म की भावना किसी नूं छुटियाण दी नहीं हुंदी। एक दोस्त के नाते जिहड़ा है वो विचाए जिहड़े प्रगटाए हुए विचार हुंदे ने जी। पाकिस्तान दे विच रोज़ाना जदों तुसीं सोशल मीडिया ते जाके जां उन्हां दे नैशनल मीडिया जां उन्हां दे टॉक शोज़ नूं देखदे हो ते एक क्राइसिस ओवर होया हुंदा है ते उदों साई ऑफ रिलीफ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो डॉलर के मुकाबले रुपये का की हाल होया पाकिस्तान का, और एक अंदाजे मुताबिक पाकिस्तान, क्योंकि सारे मुल्क दुनिया भर इंकलूडिंग अमेरिका डैट के उत्ते ने किश्तां दिंदे ने, जां उन्हां दी इकोनॉमी पाकिस्तान जां डिवेलपिंग मुल्क तो सारे ही ने, कि उन्हां दा फॉरन एक्सचेंज रिजर्व भी तेज़ी नाल डिपलीट हो रहा है। और असीं ये देखिया कि किवें श्रीलंका वर्गे मुल्क की इकोनॉमी जिहड़ी अगे जा रहा सी, उहदा की हाल होया, डिफॉल्टर होए। बांग्लादेश इहदे बावजूद कि उसकी नकल ईवन यूरोपीयन मुल्कां नूं लगदा सी कि साडे नालों भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उन्होंने भी $3.5 बिलियन IMF तो मंगे कि सानू दिओ। हालांकि कोई कोलैप्स नहीं हो रहा, पर जे मंगया इहदा मतलब है कि किते ना किते कुछ कमज़ोर चल रहा पार्ट।
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਪਲੀਟ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਫਟ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਪਲ ਆਫ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ, ਨਵਾਂ ਪਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲ ਜਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੀ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧ CPEC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, CPEC ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਡਾਈਵਰਟ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ, ਕਰਪਟ ਵੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਖਤਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।